हेलो फ्रेंड्स, आज आप सोशल साइंस में ग्रेड 9 में चैप्टर 13 पार्ट 3 विषय चर्चा करिए। भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ भाग 1 में गया बे विडियो में तमे भारतनी रचना केवी रीते थई, कुल क्षेत्रफळ केटलुं छे, उत्तर दक्षिणनी लंबाई केटली छे, आपणो प्रमाण समय कयाथी पसार करवामां आव्यो एना विषयनी चर्चा आपणे गया बे विडियो में करी हती। आजे आपणे नवा टॉपिक साथे शरूआत करीशुं, जे टॉपिक है भूस्तरीय रचना। हवे आ नवो छे। नवो टॉपिक एना माटे कि आजथी वर्षों पहला तमे लगभग मृदावरण, जलावरण, वातावरण अने जीवावरणनो परिचय मेळवीने आव्या छो कि ज्यारे पृथ्वीनुं अस्तित्व आव्युं त्यारे आवरणो हता। आ आवरणो द्वारा मनुष्य उत्पत्ति थई, परंतु आ मनुष्यनी उत्पत्ति पहला आ भूस्तरीय रचना रचाई केवी रीते ए मन में प्रश्न थाय कि साहेब आ भूस्तरीय रचना केवी रीते अमल में आवी। आपने केवी रीते खबर पड़ी कि साहेब आ भारत खंड है, अथवा आपने केवी रीते खबर पड़ी कि साहेब पृथ्वी पर जुदा जुदा 7 खंडो अस्तित्व में आव्या। तो जे 7 जुदा जुदा खंडो अस्तित्व में आव्या छे ने एनुं मुख्य कारण भूस्तरीय रचना है। तमे ग्रेड 8 में चैप्टर 2 पर्यावरण अने अपनी आसपास एनी अंदर तमे भूकंपनी रचना अथवा तो तमे चैप्टर 5 प्राकृतिक प्रकोप शीख्या हशो कि जेनी अंदर 2 प्राकृतिक प्रकोपो एवा छे कि जे द्वारा तमे एनी संपूर्ण माहिती जाणवी शको कि भूस्तरीय रचना केवी रीते अमलमां आई। एक ज्वालामुखी अने बीजुं छे भूकंप। हवे आपणे जाणीए छीए कि भाई भूकंप थवाना कारणो घणा बधा छे। जेम के कोई एवी जमीन है कि जे बहु ज पोची है। આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી પૃથ્વીનો પોપડો 60 થી 64 થી 100 કિમી જેટલો, આશરે 64 થી 100 કિમી જેટલી ઊંડાઈ ધરાવે છે અને એ જાડું પડ છે। પરંતુ આ જાડું પડ ઘણી જગ્યાએ ખૂબ જ પોલાણવાળું છે, એટલે કે એની અંદર ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં પાણી, રેતી, કાંકરા આવા તત્વો છે। અને આ તત્વો જ્યારે નિર્માણ પામે છે એની સાથે આપણે પૃથ્વીના ઉપરના ભાગમાં જે હલકો પડ છે એ પડમાંથી પાણી, સેન્દ્રિય પદાर्थों वगैरह આપણે શું કરીએ છીએ, જમીનમાં નાખીએ છીએ અને જમીનમાં નાખવાના કારણે એ પાણી જમીનના અંદર વાયુ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન કરે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ પૃથ્વીના પડની નીચે જુદા જુદા 7 જુદા જુદા તત્વો રહેલા છે, એટલે કે 7 પડ રહેલા છે, જેની અંદર પેટ્રોલ, ડીઝલ, ઊંજણ તેલ, બળતણ તેલ, કેરોસીન, ખનિજ તત્વ, લોખંડ, એલ્યુમિનિયમ વગેરે જેવા તત્વો જમીનમાંથી મળે છે। આ ઉપરાંત લાવારસ પણ છેલ્લા ભાગમાં આપણને જોવા મળે છે। તો આ લાવારસ એ ભૂસ્તરીય રચના બનાવવા માટે સક્રિય રૂપે ભાગ ભજવે છે। આજથી વર્ષો પહેલાં એવું કહેવામાં આવતું કે 7 ખંડો અસ્તિત્વમાં આવ્યા। એ ભૂકંપ અને ज्वालामुखी द्वारा ज निर्माण पाम्या हता। केम? कारण के भूस्तरीय रचना में जे आवरणों है, मृदावरण, जलावरण, वातावरण अने जीवावरण, ए आवरणोना अस्तित्वनो आधार आ भूस्तरीय रचनाओं पर है, जेने आपणे विस्तारथी समझीए छीए। पहलामां पहलुं भूकंपना कारणे एक जमीनमांथी बीजी जमीनमां फाटखीण थाय। फाटखीण एटले के तिराड़ पड़वी। मानो कि कोई जमीन है अने ए जमीनमांथी तिराड़ उत्पन्न थाय तो ए तिराड़ना कारणे एक जमीन बीजी जमीनथी शुं थई जाय छे, छूटी पड़े छे, एटले के अलग थाय छे। अने आम अलग थवाथी पृथ्वी परना जेटला पण टुकड़ाओ हता, जेटला पण भाग छे ए जुदा जुदा 7 भागोमां विभाजित थया छे। आपणे अत्यार सुधी 7 भागो ज भण्या छे, परंतु भूतकाळनी अंदर तो असंख्य आवा जुदा 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 भागो पड़ेला छे, परंतु आपणे 7 खंडो सुधी એટલે કે 7 भाग सुधीनी माहिती मेळवेली छे। आम भूकंपना कारणे आ रीते तिराड़ो पड़वाथी पण मोटा भागे शुं थाय छे, नवी जमीननुं निर्माण थाय छे। नेक्स्ट छे ज्वालामुखी द्वारा। तो ज्यारे ज्वालामुखी प्रज्वलित थाय छे त्यारे पर्वत आकार धारण करे। आपणे जाणीए छीए के पृथ्वीना नीचे रहेला मेघमा એટલે કે ભૂરસ, મેઘमा जेने आपणे भूरस कहीए छीए, जे क्या होय छे, जमीनना अंदरना भागमां। अने जमीनना अंदरना भागमां रहेलो मेघमा लावा स्वरूपे, केवा स्वरूपे, लावा स्वरूपे बहार आवे त्यारे તેને
જ્વાળામુખીનું રૂપ આપી દેવામાં આવે છે અથવા તો જ્વાળામુખી તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે જ્યારે આપણે આ જ્વાળામુખી તરીકે એની ઓળખ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે સાહેબ જ્વાળામુખી તો પર્વતનું રૂપ ધારણ કરી રહી છે. જમીનનો અંદર રહેલો લાવા એકી સામટો બહાર આવે છે. તો આ બહાર આવવાના કારણે શું ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે સાહેબ એક બાજુ પર્વતો ભાગ થાય છે અને બીજી બાજુ ખીણ, એટલે કે પર્વતીય પ્રદેશો પણ જોવા મળે છે અને ખીણ પ્રદેશ પણ જોવા મળે છે. આમ એશિયા ભારતના અસંખ્ય ભાગો ઉપર આ રીતે જ્વાળામુખી જ્યારે પ્રજ્વલે, આપણે જાણીએ છીએ કે અંદમાન નિકોબારમાં જ્વાળામુખી છે એ સક્રિય નથી, પરંતુ કિલીમાંજારો નામનાનો એક પર્વત છે જે ધોરણ 8માં આપણે ભણી ગયા છે. એ પર્વત હજુ પણ જ્વાળામુખીમાંથી અસંખ્ય પ્રમાણમાં લાવા રસ શું કરે છે? બહાર લાવે છે. તો આમ જ્વાળામુખીના કારણે પણ ભૂસ્તરીય રચના અસ્તિત્વમાં આવે. હવે આ ભૂસ્તરીય રચનાઓ જ્યારે આપણે અસ્તિત્વમાં લાવીએ ત્યારે એ જુદા જુદા ભાગમાં નિરૂપણ થાય છે. એટલે કે જુદી જુદી રીતે, જેને આપણે નામ આપ્યું છે મૃદાવરણીય પ્લેટ. શું કહીએ છીએ? મુદ્દા ફરીથી સમજી લો કે ભૂકંપ અને જ્વાળામુખીના કારણે જે ભૂસ્તરીય રચનાઓ, એટલે કે જે નવી નવી જમીનનું, જેમ કે ફાટકીણ થવાથી એક જમીનમાંથી બીજી જમીન થાય, જ્વાળામુખી થવાથી પર્વતોનું નિર્માણ થાય અને સાથે સાથે પર્વતોના કારણે ખીણોનો ઉદ્ભવ થાય. આ નવી નવી જે પર્વતો, ખીણો કે જમીન ઉત્પન્ન થાય એને આપણે મૃદાવરણીય પ્લેટો કહીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જેના ઉપર રહીએ છીએ પૃથ્વી છે, પણ આપણી મૂળ પ્લેટ કઈ છે? તો એશિયા પ્લેટ. આપણે એશિયા ખંડમાં રહીએ છીએ એટલે આપણી મૂળ પ્લેટ એશિયા. આ રીતે જુદા જુદા 7 ખંડોમાં જુદી જુદી મૃદાવરણીય પ્લેટો અસ્તિત્વમાં આવી. આ મૃદાવરણીય પ્લેટો આપણને, મનુષ્યને રહેવા માટે જુદી જુદી સુવિધાઓ. હવે માનો કે સાહેબ મૃદાવરણીય પ્લેટ એકલી જમીનમાં જ છે, તો ના, એ દરિયાની અંદર પણ આપણે ગ્રેડ 8માં ભણી ચૂક્યા છીએ કે દરિયાની અંદર પણ એવા ખડક તત્વો હોય અથવા દરિયાની અંદર પણ જો લાવારસ હોય તો જ્વાળામુખી પણ પ્રજ્વલિત થઈ શકે છે અને ભૂકંપ પણ આવી શકે. મોટી હિમશિલા પડવાથી પણ સમુદ્રના પાણીમાં ઉછળાટ આવે અને એના કારણે પણ જ્વાળામુખી કે ભૂકંપ રચાય છે. આમ મૃદાવરણીય પ્લેટો એકલી જમીન માટે જ ઉપયોગી નથી, પરંતુ સાથે સાથે કોના માટે પણ ઉપયોગી છે? દરિયા માટે પણ ઉપયોગી છે. તો આ મૃદાવરણીય પ્લેટોની અંદર પેસેફિક, ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા, એશિયા, આફ્રિકા, ઇન્ડો, ઓસ્ટ્રેલિયા અને એન્ટાર્કટિકા. આ રીતે જુદી જુદી પ્લેટોનું શું થયું હતું? નિર્માણ થયું હતું. અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે આપણે આ મૃદાવરણીય પ્લેટોની ઉપર રહેવાનું, એટલે કે વસવાટ કરવાનું શરૂ કર્યું. આજથી વર્ષો પહેલાં આપણને ખબર હતી નહીં કે સાહેબ પેસેફિક તો મહાસાગર છે, તો પેસેફિક મૃદાવરણીય પ્લેટ કેવી રીતે થાય? તો પેસેફિક મહાસાગરની અંદર એવું જ્યારે નિર્માણ પામ્યું જ્વાળામુખી અને ભૂકંપના કારણે, જ્યારે ભૂસ્તરીય રચના બની, એટલે કે મેગ્માના કારણે જમીનમાંથી ફાટ થઈ અને એક જમીન બીજા જમીન સાથે નિર્માણ પામવાની જગ્યાએ છૂટી પડી, તો જ્યાં પાણી સ્વરૂપ થયું ત્યાં મહાસાગરોનું નિર્માણ થયું. જ્યાં પર્વતો સ્વરૂપ થયા ત્યાં આપણા જુદા જુદા ખંડોનું નિર્માણ થયું. આમ આ જુદી જુદી 7 પ્લેટોની રચના થઈ અને આ પ્લેટોમાંથી જ ધીમે ધીમે એશિયા, આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ અમેરિકા, ઉત્તર અમેરિકા, USA આવા બધા દેશોનું નિર્માણ થયું. અત્યારના સમયમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે મેઘમાં ભૂકંપ, જ્વાળામુખી, વાવાઝોડું આ વગેરેના કારણે ધીમે ધીમે ભૂસ્તરીય રચનામાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે. હવે જોઈએ તો દરિયાનું પાણી ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે અને જમીનનું સ્તર ધીમે ધીમે ઘટી રહ્યું છે. એટલે કે આપણા ભૂસ્તરીય રચનામાં પણ ફેરફાર આવે છે. આ ફેરફાર કેવી રીતે આવે એના માટે 3 વ્યાખ્યા તમને બુકમાં આપેલી છે, એના વિશેની માહિતી આપણે મેળવીએ. તો મિત્રો, હવે આપણે ભૂસ્તરીય રચના કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવી
એની ચર્ચા આપણે કરીશું, જેના મહત્ત્વના 3 પાસા છે. એક છે પહેલામાં પહેલું અપસારી પ્લેટ, બીજું છે અભિસારી પ્લેટ અને ત્રીજું છે રૂપાંતરિત પ્લેટ. આ ત્રણેય પ્લેટો દ્વારા આપણે ભૂસ્તરીય રચનાને વિસ્તારપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પહેલામાં પહેલું જોઈએ અપસારી પ્લેટ. અપસારી પ્લેટ એટલે એવી પ્લેટ કે જે પ્લેટો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં જાય. જ્યારે પૃથ્વીનું નિર્માણ થયું ત્યારે પૃથ્વીના વચ્ચે ફાટખીણનું નિર્માણ થયું અને આ ફાટખીણના કારણે એક જમીન બીજી જમીનમાંથી, એક જમીન છે એ બીજા જમીનમાં ફાટખીણના કારણે વિરુદ્ધ દિશામાં, કેવી દિશામાં? વિરુદ્ધ દિશામાં જવા માંડી. બરાબર, વિરુદ્ધ દિશામાં જવા માટે પ્રયત્ન કરે ત્યારે એ કઈ પ્લેટ બની? અપસારી પ્લેટ. યાદ રાખજો, વ્યાખ્યા તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે કે અપસારી પ્લેટ એટલે શું? તો જે પ્લેટો ભૂસ્તરીય રચના, ભૂકંપ, જ્વાળામુખીના કારણે ફાટખીણ થતાં, આ જે વચ્ચે બતાવ્યું છે એ ફાટખીણ છે અને આ ફાટખીણના કારણે બંને પ્લેટો, એક પ્લેટ બીજા પ્લેટથી વિરુદ્ધ દિશામાં જાય, એના કારણે અપસારી પ્લેટની રચના થાય છે. એશિયા ખંડ અને આફ્રિકા ખંડની અંદર અમુક એવા પ્રદેશો છે કે જે અપસારી પ્લેટના કારણે ઉદ્ભવ્યા છે. જેમ કે આપણા હિન્દ મહાસાગરના નીચેના ભાગમાં જોઈએ તો નીચેની ભાગની અંદર મોટા ભાગે અંદમાન અને નિકોબાર અને લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં છે. આથી એ કેવા પ્લેટમાં રૂપાંતર પામ્યા છે? અપસારી પ્લેટમાં રૂપાંતર પામ્યા. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ અભિસારી પ્લેટ. અભિસારી પ્લેટ એટલે જે ફાટખીણ થવાના કારણે પોતાની વિરુદ્ધ દિશામાં નહીં પરંતુ સામેની દિશામાં પ્રયત્ન કરે. એટલે કે ફાટખીણની રચના કે જ્વાળામુખીના કારણે આ પ્લેટ, અભિસારી પ્લેટ એકબીજાની વિરુદ્ધ નહીં પરંતુ સમાંતર આવે, એટલે કે જોડાય અને એના કારણે જે પ્લેટ રચવામાં આવે એને અભિસારી પ્લેટ કહેવામાં. આજથી વર્ષો પહેલાં એશિયા અને રશિયાની વચ્ચે યુએસએમાં સુએઝ નહેર વ્યવસ્થા શરૂ થઈ એ પહેલાં અભિસારી પ્લેટનું નિર્માણ થયું હતું નહીં. એટલે કે બંને રાજ્યોની સીમાઓ સમુદ્રની વચ્ચે, સમુદ્રના કારણે અલગ અલગ હતી, પરંતુ જ્વાળામુખીના કારણે અને ભૂકંપીય રચનાના કારણે આ અભિસારી પ્લેટનું નિર્માણ થયું અને બંને પ્લેટો એકબીજાથી ધીમે ધીમે શું થઈ ગઈ? જોડાઈ ગઈ. આથી આપણું અને યુએસએ દેશોનું અંતર ધીમે ધીમે ઘટતું ગયું, જેના વિશે આપણે આગળના વિડીયોમાં ચર્ચા કરી ચૂકેલા છે. હવે રૂપાંતરીય પ્લેટ. આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણી વારે નવી પ્લેટોનું રૂપાંતર થાય. રૂપાંતર થવું એટલે નવું નિર્માણ પામવું. ઘણીવાર એવું બને છે કે રૂપાંતરીય પ્લેટોના કારણે નવી જમીનનું પણ સર્જન થાય છે. આપણે અત્યારે હાલ ચર્ચા કરીએ જો રૂપાંતરીય પ્લેટની, તો ભારતની અંદર ઘણી એવી બધી જમીન નિર્માણ થયું છે કે જ્યાં પર્વતો હતા ત્યાં રણ પ્રદેશ હતું, ક્યાંક મેદાન પ્રદેશ હતા, ક્યાંક હિમાલય પર્વતીય પ્રદેશો હતા, ક્યાંક ખીણો હતી. તો આ બધું આજથી વર્ષો પહેલાં રૂપાંતરિત થતું હતું. રૂપાંતરિત, તમે જાણો છો કે આજથી વર્ષો પહેલાં લગભગ 2010 કે 11ની આજુબાજુ અને 2016-17માં પણ ઉત્તર ભારતની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદ થવાના કારણે જે એકદમ ખીણ પ્રદેશ હતો ત્યાં પર્વતીય પ્રદેશોના ઢોળાવના કારણે બધી રેતી, માટી, કાપ, સેન્દ્રિય પદાર્થો આ બધું ધીમે નીચે આવી ગયું અને નવી જમીનનું નિર્માણ પામ્યું. તો એને શું કહેવાય? રૂપાંતરીય પ્લેટ. આપણે આપણા કોઈ ચોક્કસ ખેતરને અંદર જમીન નિર્માણ કરીએ છીએ એટલે કે એની અંદર નવી જમીનનું વાવણી કરીએ. હવે જ્યારે આ જમીનમાંથી જ્યારે કોઈ પાક લઈ લેવામાં આવે પછી જમીન નકામી બની જાય છે. એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? ખેતરની ઉપર નવી માટી કે રેતીનું શું કરીએ છીએ?
પ્રસ્થાપન, નવી માટી કે રેતી નાખીએ છીએ. આથી જમીન ફળદ્રુપ પણ બને અને રૂપાંતરિત થાય, એટલે કે એક જે ભાગ હતો એની જગ્યાએ નવો ભાગ રૂપાંતરિત થાય. આમ રૂપાંતરિત પ્લેટોનું પણ નિર્માણ થાય છે. એટલે ત્રણેયની વ્યાખ્યા પૂછાઈ શકે છે કે ભાઈ ભૂસ્તરીય રચના એટલે કે ભારતના અથવા તો વિશ્વના જેટલા પણ ખંડો અસ્તિત્વમાં આવ્યા એ અસ્તિત્વને મુખ્ય 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. એક છે અપસારી પ્લેટ, સેકન્ડ છે અભિસારી પ્લેટ એન્ડ થર્ડ છે રૂપાંતરિત પ્લેટ. અપસારી પ્લેટ એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં જતા પ્લેટો, જ્યારે ફાટખીણની રચના થાય ત્યારે એ એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં જાય છે. અભિસારી પ્લેટ એટલે સમાંતર આવે, એટલે કે બંને એકબીજાથી જોડાય છે. અને રૂપાંતરિત પ્લેટ એટલે નવી જમીનનું નિર્માણ પામે. આને રૂપાંતરીય પ્લેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે ચેપ્ટરના લાસ્ટ ટોપિક ભારતનું વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠની ચર્ચા કરીએ. મેં તમને અહીંયા વ્યાખ્યા લખી આપી છે કે અપસારી પ્લેટ, અભિસારી પ્લેટ અને રૂપાંતરિત પ્લેટ કોને કહેવાય સમજાવી છે કે એકબીજાથી દૂર જતી, વિરુદ્ધ થતી, એકબીજાની નજીક આવતી અને નવા ભૂમિખંડોનું નિર્માણ કરતી પ્લેટ. હવે ભારતના વૈવિધ્યસભર આપણે જોયું કે ભાઈ જ્યારે એશિયા ખંડ અથવા ઉત્તર અમેરિકા ખંડ કે આફ્રિકા ખંડનું નિર્માણ થયું એટલે કે ભૂસ્તરીય રચનાઓની જ્યારે ધીમે શરૂઆત થઈ, ત્યારબાદ ભારતના વિવિધતામાં ભૂપૃષ્ઠમાં ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળી. જેમ કે જો હિમાલયની વાત કરીએ તો ત્યાં પર્વતીય પ્રદેશો પણ છે, સાથે સાથે ખીણ પણ છે. ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગોદાવરી વગેરે જેવી નદીઓનું નિર્માણ પણ ભારતીય ભૂપૃષ્ઠની વિવિધતાનું એક અનેરું ઉદાહરણ છે. આપણે જોઈએ તો દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ભારતમાં નીચે હિન્દ મહાસાગર, આ બાજુ પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને ગુજરાતના અંદર અરબ સાગર, આ બધા જ સાગરો પણ ભારતના વૈવિધ્યમાં વધારો કરે છે. જેમ પર્વતીય પ્રદેશોની રચના થઈ એમ ફાટખીણ પણ વધી, એટલે કે ખીણોની પણ રચના થઈ અને એના કારણે વરસાદી વાતાવરણમાં અનોરમ્ય દ્રશ્ય એટલે કે મનોરમ્ય દ્રશ્ય સર્જાયું અને સાથે વિવિધતામાં પણ વધારો થયો. એવું કહેવામાં આવે છે કે ભારત આજથી વર્ષો પહેલાં ગોડવેલ નામની એક ટુકડાની અંદર એક ભૂસ્તરીય રચના ખંડના ટુકડામાં સમાયેલો હતો અને પછી ફાટખીણોની રચના થઈ અને ધીમે 7 ખંડોનું અસ્તિત્વ આવ્યું અને આ 7 ખંડોમાં ભારતનું વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ સમાયેલું છે, જે વિવિધતાઓથી ભરેલું છે. મંદિરો, મસ્જિદો, ગુરુદ્વારાઓ, નદીઓ, તળાવો વગેરે જેવી વિવિધતા, પર્વતો જોવા મળે છે. અમુક જગ્યાએ મેદાન પ્રદેશ છે, અમુક જગ્યાએ રણ પ્રદેશ છે, દરિયાઈ સીમા છે, દ્વીપ સમૂહો છે. જેમ કે દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો અંદમાન નિકોબારના ટાપુઓ છે, લક્ષદ્વીપના ટાપુઓ છે. આમ ભારત એ વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ ધરાવે છે. તો આપણે ચેપ્ટર 13માં ભારતનું સ્થાન, ભૂસ્તરીય રચના અને ભૂપૃષ્ઠ ભાગ 1 વિશેની ચર્ચા કરી. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ચેપ્ટર 14 આનું જ છે, માત્ર ભાગ નંબર 2ની ચર્ચા કરીશું, જેની અંદર ભારતનું વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ 4 ભાગ કે 5 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે એની ચર્ચા કરીશું. ફરીથી જોઈ લઈએ કે આપણે ચેપ્ટરમાં કયા મુદ્દા જોઈ ગયા છીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં જ જોયું કે ભારતમાં જ્યારે સ્થાન અને સીમાની રચના કરવામાં આવી એટલે કે ભારતનું કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું હતું, ભારત કયું સ્થાન ધરાવે છે, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કેટલું, વસ્તીની દ્રષ્ટિએ કેટલું, ત્યારબાદ ભારતના કુલ રાજ્યોનો પરિચય મેળવ્યો, ભારતના પડોશી દેશો કેટલા છે એનો પરિચય મેળવ્યો અને ત્યારબાદ આજે આપણે ભૂસ્તરીય રચનાનો પરિચય મેળવ્યો, ભૂસ્તરીય રચના કેવી રીતે નિર્માણ પામી એનો પરિચય મેળવ્યો અને સાથે ભારતનું વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ જે આપણને નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ખૂબ જ કામ આવશે. તો આ ટોપિકના જેટલા પણ અગત્યના મુદ્દા જો તમારે નોટબુકમાં લખવાના હોય તો લખી લેજો. હું તમને આની સાથે હોમવર્ક પણ મોકલીશ, એ પણ તમે તમારી નોટબુકમાં નોટ ડાઉન. એક ખાસ સૂચના કે ગ્રેડ 9થમાં આપણે સ્વાપોથી આવતી નથી, એટલે તમારે બુક અને બુકમાંથી અગત્યના મુદ્દા નોટબુકમાં ફરજિયાત લખવાના રહેશે. એટલે પ્લીઝ તમે અગત્યના મુદ્દા જેમ ધોરણ 8 અને ધોરણ 7માં લખતા હતા એમ લખજો અને સાથે એ પ્રશ્નો પણ બનાવજો કે જેથી કરીને તમને એક્ઝામમાં સરળતા રહે કે ના સર આ વ્યાખ્યાઓ પૂછાઈ શકે છે. મે બી હું તો તમને બતાવીશ જ, પણ જો તમને વધારાના પ્રશ્નો મળે તો તમે બનાવી શકો છો અને જો એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન ના આવે તો આપણે લાઈવ લેક્ચરમાં એનું સોલ્યુશન લાવીશું. થેન્ક યુ.